हेलो एवरीवन सारोड एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलर थे। आज सेसन आम डिस्कसन करवा पाने इन्वायरमेंटल स्टडीज इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक आम फुल डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पाने प्राथमिक शिक्षा स्तर में परिवेश अध्ययन क्षेत्र में क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी होता है पाने क्यों शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए देछि पिला माने प्रत्येक पर्यवेक्षण देछि, बी रे देछि परोक्ष पर्यवेक्षण देछि, सी रे देछि आलोचना देछि, डी रे देछि आलोचना तथा वर्णना देछि। तो राइट आंसर कोडा हबो माने रखिबे पिला माने राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक पर्यवेक्षण पिला माने प्राथमिक शिक्षा स्तर रे परिवेश क्षेत्र रे प्रत्येक पर्यवेक्षण शिक्षादान शिक्षण पद्धति अधिक उपयोगी होता है माने रखिबे राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी रे आमिनो अम्ल मुख्य उपादान अटे पिला माने। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितरु कोडा गुटे आमिनो अम्ल मुख्य उपादान। ऑप्शन देछि पुष्टि सार ना स्नेह सार ना धातु सार ना श्वेत सार पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए पिला माने पुष्टि सार माने रखिबे पुष्टि सार रे आमिनो अम्ल मुख्य उपादान अटे। तो ऑप्शन नंबर ए जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश पिला माने आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश कोटा ग्रसनी ना बृहदंत्र ना पाकस्थली ना क्षुद्रांत्र पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिला माने राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर डी क्षुद्रांत्र एडा होची आम खाद्य नळीर दीर्घतम अंश ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची केउटी खूब मात्रा रे वायु प्रदूषण करे पिला माने। तो भितर देछि चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो चारिटी ऑप्शन रो कोडा गुटे कम समय रे वायु प्रदूषण करे धुआं ना प्राकृतिक गैस ना अंगारकाम्ल ना धूଳି पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिला माने राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए उभय ए ओ बी एवो पिला माने रखिबे धुआं मध्य खूब मात्रा रे वायु प्रदूषण करे प्राकृतिक गैस रो मध्य कम समय रे वायु प्रदूषण करे। तो राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर उभय ए ओ बी जिवो राइट आंसर माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी भूताणु जनित ओ बाहक संक्रमित रोग पिला माने। तो भितर पिला माने कोडा गोटे भूताणु जनित ओ बाहक संक्रमित रोग डेंगू ना मलेरिया ना बात ज्वर ना हईजा पिला माने कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिला माने राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए डेंगू पिला माने डेंगू भूताणु जनित ओ बाहक संक्रमित रोग ऑप्शन नंबर ए जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भूगोल शिक्षादान रे व्यवहृत क्यों उपकरण कौन सी स्थान निर्दिष्ट अवस्थिति जानापी सहायक होता है। भूगोल शिक्षादान रे व्यवहृत क्यों उपकरण कौन सी स्थान निर्दिष्ट अवस्थिति जानवर सहायक होता है पिला चार्ट रु ना मानचित्र रु ना प्रतिरूप रु ना छवि रु पिला कोडा राइट आंसर मन रखिए मानचित्र रु ना मानचित्र रु पिला मानचित्र रु कौन सी स्थान निर्दिष्ट अवस्थिति जानवर सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मानचित्र रे केउटी भूप्रकृति जानवर सहायक हुए मानचित्र रे केउटी भूप्रकृति जानवर सहायक हुए सीमा रेखा ना समोच्च रेखा ना द्राघिमा रेखा ना समोक्षा रेखा पिला माने कोडा राइट आंसर मन रखिबे पिला माने राइट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर बी समोच्च रेखा रे मानचित्र रे समोच्च रेखा रे भूप्रकृति जानवर सहायक होता है मन रखिबे ऑप्शन नंबर बी जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर रे मानचित्र शिक्षादान केउठारु आरंभ हेबा उचित पिला माने प्राथमिक स्तर रे मानचित्र शिक्षादान केउठारु आरंभ हेबा उचित केउठारु पिला माने रंगरु ना दिगरु ना संकेतरु ना मानरु पिला माने रखिबे दिगरु ना दिगरु पिला माने प्राथमिक स्तर रे मानचित्र शिक्षादान दिगरु ही आरंभ हेबा उचित माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही 1919 रे सरकार कहीं हंटर कमिटी गठन करते पिला माने कौन पाई 1919 रे सरकार हंटर कमिटी गठन करते कौन पाई पिला माने रावालात आईन प्रभाव अनुधान करने ना 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुधान करने ना जालियाना बालाबाग हत्याकांडर तदंत करने ना खिलाफत आंदोलन कारण अनुधान करने पिला माने कौन पाई हंटर कमिटी गठन करते कौन पाई माने रखिबे पिला माने जालियानावालाबाग हत्याकांडर तदंत करने मन रखिए ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जम्मू और काश्मीर
ପ୍ରଥମ ସଦର ଇ ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ଇ ରିଆସତ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମହାରାଜ ହରି ସିଂ ନା ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ନା ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ ପିଲାମାନେ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ଇ ରିଆସତ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୁବରାଜ କରଣ ସିଂ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତିନୋଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାରେ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନା ଆସାମ ନା ମିଜୋରାମ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ବୋଲି ଦେଇଛି? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କଟକ ଦେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର, ତାପରେ ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ନା କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ ନା ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ନା ଜାମ୍ମୁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ପିଲାମାନେ। କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଲୁହା ପଥର ଖଣିଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଲୁହା ପଥର ଖଣିଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବଇଲାଡିଲା ନା ବଲାଣି ନା କିରିବିରୁ ନା ଟେନ୍ସା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ବଇଲାଡିଲା ପିଲାମାନେ। ବଇଲାଡିଲା ଲୁହା ପଥର ଖଣିଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଚାଷ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଫସଲ ଚାଷ ନା ଏକ ସଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ଫସଲ ଚାଷ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ଫସଲ ଚାଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 1905ରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା ପିଲାମାନେ? 1905ରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା? ପାଟଣା ନା କଳାହାଣ୍ଡି ନା ବାମୁଣ୍ଡା ନା ବଣେଇ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବଣେଇ ପିଲାମାନେ। ବଣେଇ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା 1905ରେ ଛୋଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି? କାହା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଲୋକସଭାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତ ଉଭୟ ସି ଆଣ୍ଡ ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ ଲୋକସଭା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ସାଂସଦମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଭୟ ସି ଓ ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ ପିଲାମାନେ? ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପିଲାମାନେ। ଭାରତର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ?
ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ? ଆଲୋଚନା ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ନା ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶାମୂଳକ ନା ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପମୂଳକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରିମାପମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ନା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା ନା ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିର ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମୂଳା ଦେଇଛି, ଗାଜର ଦେଇଛି, ଶାଲଗମ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଆଳୁ ନା ଆଳୁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ମୂଳା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଗାଜର ହେଇଗଲା, ଶାଲଗମ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର? ବେଲକଣ୍ଟା ନା କଖାରୁ ଆକର୍ଷି ନା ନାଗଫେଣୀ କଣ୍ଟା ନା ଝାଉଁର କାଣ୍ଡ ପିଲା? ଝାଉଁର କାଣ୍ଡ କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର? ନାଗଫେଣୀ ନା ନାଗଫେଣୀ କଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର ହେଇଗଲା ନାଗଫେଣୀ କଣ୍ଟା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିରେ କେବଳ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରେ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଜଳ, ବାୟୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଝଡ଼ ବତାସ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସିରେ ଦେଇଛି ତେଲି, ଧୋବା, କମାର, ବଣିଆ ଦେଇଛି। ଡିରେ ଦେଇଛି ବଣୁଆ ଗଛ, ଗୁଳ୍ମଲତା, ଅନାବସା ଘାସ, ଧାନ, ଗହମ ଗଛ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି? କେଉଁଟା ଆସୁଛି? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନା ଜଳ, ବାୟୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଝଡ଼ ବତାସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅଂଶ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। କେଉଁ ଉପଚାରଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନମୂଳକର ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ବାସସ୍ଥାନ ପରିବେଶ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନା ନିଜ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ନିଜେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହି ଉପଚାରଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱତାପନ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱତାପନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱତାପନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମେରୁ ବରଫ ତରଳିବା ନା ଜନବସ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ନା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଜନବସ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତାପନ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତାପନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ବାମବର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବରଫ ତରଳେଇବା ବେଳେ କେଉଁଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ ନା ଆୟତନରୁ ନା ତାପମାତ୍ରାରୁ ନା ପ୍ରାବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? କେଉଁଥିରେ? ତାପମାତ୍ରାରୁ ନା ତାପମାତ୍ରାରୁ ପିଲାମାନେ। ତାପମାତ୍ରାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ବରଫ ତରଳିବା ବେଳେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରୋଟନ୍ ସଜାରେ ହୋଇଥାଏ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍?
রাইট আনসার ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଗତି କରୁଛି ବସ୍ତୁଟିର ଅର୍ଦ୍ଧଗୁଣ୍ଡନ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ଥାପନ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ ଓ 2R ହେବ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ